हेलो गाइस, तो मैं फिर से आ गया हूँ एक न्यू वीडियो लेके। तो वीडियो कैसा लगे आप लोग प्लीज़ 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 कमेंट में बोलिए और मेरे को सपोर्ट कीजिए। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और ये है थोड़ा बेंगलोर का व्यू, बहुत अच्छा बहुत नज़ारा, इसीलिए मैं आप लोगों को वीडियो बना के दिखाया क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है इधर। बेंगलोर का जो आईटी कंपनी, जो बिल्डिंग्स है, जो इधर का मौसम, जो नज़ारा, जो ट्रैफिक, सब कुछ मैं इसमें वीडियो में दिखाया है। तो प्लीज़ आप लोग देखिए एक बार और मेरे को बोलिए और मेरे को सपोर्ट कीजिए, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और सभी जगह थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए बेंगलोर का। मैं बेंगलोर में रहता हूँ, आप लोग को अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो मालूम ही होगा। तो प्लीज़ चलो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो इधर ट्रैफिक देखिए कितना अच्छा ट्रैफिक, और जो पहाड़ दिखाया है वो देखिए कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और रोड के साइड में देखिए, जैसे अगर केरला में आप लोग जाएगा तो ऐसा पेड़ दिखता है, नारियल का पेड़, पूरा साइड साइड में रोड। तो बेंगलोर में भी सेम है, कितना अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। ऐसा बनना सही है यार। आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इसका नज़ारा देखते जाइए, इसका जो खूबसूरती है उसका आप लोग देखते जाइए, कितना अच्छा है। हर दिन मैं बोलता हूँ, आज बोलने का मतलब क्या ही बोलूँ यार। मेरे जब मैं कैमरा ऑन करता हूँ या मैं वॉइस ओवर करने के लिए जो जो मैं माइक ऑन करता हूँ, तब मेरे कुछ निकलता ही नहीं यार, क्या ही बोलूँ। तो प्लीज़ आप लोग देखते जाइए और प्लीज़ कमेंट में बोलिए। मेरे को टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए मैं आज बस थोड़ा सा ही वॉइस ओवर दे रहा हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर करने के लिए भी मैं टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं 12 आवर्स ड्यूटी करता हूँ, इसीलिए थोड़ा टाइम नहीं मिलता है। इसलिए वीडियो भी नहीं डाल पा रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट वीडियो थोड़ा थोड़ा डाल रहा हूँ एडिट करके। थोड़ा आप लोग देख ही चुके होंगे अगर कोई मेरा वीडियो देखते हैं तो। बस थोड़ा सा इसका ही म्यूज़िक दे के आप लोग दे रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग देखिए और बोलिए मुझे कैसा लगता है, क्या कैसा है। और मैं कभी कभी हिंदी में बनाता हूँ, कभी कभी आसामीज़ में बनता हूँ, जो मेरे मूड होता है, मेरे मूड के हिसाब से बनाता हूँ। तो मैं केতিয়াबा অসমীয়াটো बनाऊँ, केতিয়াबा हिंदीটো बनाऊँ, केতিয়াबा मन ग'লে বেংগলীটো কৈ দিওঁ কেতিয়াবা। কাৰণ যোনে যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ চাওক। আৰু যে মোক পইচা কমাওঁ কোনো চখ নাই বা এনেকৈ পইচা কমাম বা কিবা তেনেকুৱা নাই। জাষ্ট ভিডিঅ'বোৰ কৰি আনো, আপলোড কৰোঁ মই, কাৰণ ইয়াত থাকোঁ, বেংগলোৰত থাকোঁ। তো চবে যিসকলে চাই সেইসকলে গম পায়ে চাগে। তো যি মন যায় তাকে কৰি দি দিওঁ আৰু যিসকলে ভাল পায় পায়, নোপোৱাসকলৰ নাই, মই কি কৰিম। তো প্লিজ যিসকলে ভাল পায় চাই অলপ ছাপোৰ্ট কৰক আৰু বাছ প্লিজ লেটছ গ'। যিবোৰ মানুহে বেংগলোৰত থাকে বা বেংগলোৰত ইয়াতে ৰুম লৈ থাকে, সেইবোৰে গম পায় ইয়াত কাম কৰিবলৈ, কামৰ কাৰণে একো অসুবিধা নাই। কাম আপুনি য'তে হ'লেও পাই যাব বা কামৰ কাৰণে অসুবিধা। এইটো মই এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে অলপ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক দিবলৈ বিচাৰোঁ যে বেংগলোৰ যিসকলে আহিব বিচাৰে বা যিসকলে ভৱিষ্যতে আহিম বুলি ভাবে, ইয়াত কামৰ কাৰণে একো অসুবিধা নাই। কাম আপুনি য'তে হ'লে পাই যাব, কিন্তু ইয়াত ৰুমৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা। ইয়াত ৰুম পাবলৈ হ'লে বহুত টান, বহুত কষ্ট। মানে আপুনি ঘৰৰ পৰা কমচে কম 30,000 তো আনিবই লাগিব, কাৰণ ইয়াত ৰুম এটা লওঁ বুলি ক'লে আপুনি
কমচে কম 15,000 টকাটো ৰুম ফাৰ্ষ্টে মানে এডভান্স দিব লাগে তাৰপিছত ৰুম ৰেণ্টটো এক্সট্ৰা তাৰপিছত আকৌ কাম বিচাৰিব লাগিব কাম বিচাৰি পালে আপোনাৰ তাত জইনিঙৰ কাৰণে ফিজ লয় তাৰপৰা জেৰক্স এইবিলাকতো থাকেই তো ইয়াত কাম পোৱাটো সহজ কিন্তু কামৰ কাৰণে যিখিনি মানে ডকুমেণ্টছ দৰকাৰ বা ডকুমেণ্টছৰ কাৰণে দৌৰিব লাগে বা ৰুমৰ কাৰণে যিখিনি কৰিব সেইখিনি বহুত কষ্ট যিসকলে আছে ইয়াত সেইসকলে নিশ্চয় জানে ইয়াত বেংগলত তো আপোনালোক এইটোৱে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে বেংগলোৰ যদি কেতিয়াবা আহিব আছে ইয়াত কাম বহুত সকলো জেগাতে পাই যাব কিন্তু ইয়াত থকা মেলা আপোনালোকৰ যদি চিনাকি নাই বা আপোনালোকে ইয়াত কোনো কাকো চিনি নাপায় তেনেহ'লে পটকৈ নহাটোৱে মই ভাল বুলি ভাবোঁ কাৰণ পটকৈ আহি গ'লে ইয়াত মানে ৰাস্তাটো আজিকালি থাকিবলৈ ঠাই নাইকিয়া নিচিনা হ'ল কাৰণ ইয়াত পুলিচ এইবোৰ মানে আইন কানুন বহুত টাইট বা বহুত কঠিন কাৰণ ইয়াত বহুত IT কোম্পানী আছে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী আছে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ থাকে মানে আপোনালোকে গম পায় আৰু কিন্তু ইয়াত আইন কানুনো বহুত বেলেগ তো যদি আপোনালোকে আহিম বুলি বিচাৰিছে প্ৰথমে আপোনালোকে থাকিবলৈ ঠাই বিচাৰি লওক বা নহ'লে আপোনালোকৰ কোনোবা চিনাকি আছে যদি তেখেতসকলৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি বেংগলোৰত আহক কাম পাব ইয়াত বহুত ভাল ভাল কাম আছে আপোনাৰ যিমানখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে বা যিমানখিনি আপুনি জানে যিমানখিনি আপুনি পঢ়িছে বা সিমানখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ আহক ইয়াত কাম আৰামছে পাই যাব য'তে হ'লেও পাই যাব আপুনি কামৰ কাৰণে একো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু থকা মেলাটো অলপ প্ৰব্লেম তো থকা মেলাটো অলপ ভাবি চিন্তি বেংগলোৰত যদি কোনোবা আহিব বিচাৰে আহিব পাৰে এইটোৱে মোৰ ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' ধৰা কাৰণ মই অসমৰ হয় চ' অসমীয়াতে ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু কেতিয়াবা মোৰ ইয়াত কিছুমান লগৰ আছে ইহঁতে অসমীয়া বুজি নাপায় চ' সেইটো কাৰণে অলপ হিন্দীত ভিডিঅ' বনাওঁ বা যিসকলে চাই ভাল পায় মোৰ ইয়াতো কিছুমান চোৱা মানুহ আছে মোৰ কোম্পানীত মই য'ত কাম কৰোঁ তেখেতসকলে কয় ভিডিঅ'বোৰ চাওঁ ভিডিঅ' বনাই থাকিবি এদিন নহয় এদিন ছাকচেছ পাবি মানুহে চাব বুলি কয় তো হিন্দীত সিহঁতসকল হিন্দী ভাষাতে কয় মানে সিহঁতি হিন্দী ভাষাই জানে অসমীয়াটো নাজানে চ' কেতিয়াবা মই অসমীয়াত বনাওঁ কেতিয়াবা হিন্দীত বনাওঁ কিন্তু অসমৰ পৰা যিসকল আহিব বিচাৰিছে বা আহিবলৈ থাকিবলৈ ইয়াত আহিব সেইসকলৰ কাৰণেহে মই অনলি আছামিজত মানে স্পষ্টকৈ কথাবোৰ কৈছোঁ তো প্লিজ লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ চবেই সকলো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেংগলোৰত যদি কোনোবা আহিব বিচাৰিছে কেনেধৰণে কাম পাব বা কি কাম পাব মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ব মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰিম ইয়াত থকা মেলা কি ব্যৱস্থা কেনেকৈ আছে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰিব বিচাৰিম বছ মই ইমানখিনি আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰা ইনফৰমেশ্যন দিছোঁ আজিলৈ ভিডিঅ' ইমানেই বছ আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ কাৰণ বেছি দীঘলীয়া গ'লে মানুহে চাই ভাল নাপায় তো আপোনালোকে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু আমি বেংগলোৰত কেনেকৈ এনজয় কৰি থাকোঁ চাওক অলপ ভিডিঅ' আমি লাষ্টৰ শেষত মানে ক'ৰবাত গাড়ীত আমি ফুৰিবলৈ গ'লেও মানে কেনেকৈ গান লগাই যাওঁ বা কেনেকৈ এনজয় কৰোঁ কেনেকৈ কি কৰোঁ অলপ চব নীল আকাশৰ গানো লগাই দিওঁ কুসুম কৈলাশৰ গানো লগাই দিওঁ একো তেনেকৈ মানে চলিয়ে থাকোঁ আৰু কাৰণ মানুহে সদায় লাইফত ফূৰ্তি থাকিব লাগে ফূৰ্তি কৰিব লাগে বছ মানুহৰ জীৱনটো আছেনে গৈ থাকেনো কেইদিন তো য'ত যেনেকৈ থাকোঁ এটা সদায় এদিন স্মৃতি হৈ ৰ'ব ন তো ফূৰ্তিটো কৰিব লাগে আৰু এদিন যাতে আমাৰো মনত পৰিব যে আমি এনেকৈ আছিলোঁ এনেকৈ কৈছিলোঁ বছ ইমানেই বছ লাইক থেংক ইউ অল অফ ইউ